Урметлі сейіржілер, шымды экранларда мен едім, шымды экранларда мен. Біз девам етеміз. Biz devam etemiz dostlar ve elbette ki bugünkü gün hakkında çok sözler ayttık. Bugünkü gün hocalar günü, halkara hocalar günü hayırlı olsun elbette ki ve biz bu mevzunu devam ettik ve elbette ki misafirimiz Ali de bu mevzunun bağlı meraklı sorularını şimdi açıklayacağımız. Biz ile olunuz. Bizim öyle güzel stüdyamızda Tahsil İdaresi'nin hadimi, Kırım Tatar Tili ve Edebiyat boyunca usuliyetçi. Kim? Kim? Evet, bizim de herkes onu çok güzel bilemiz, çok güzel kadın ve biz memnuniyet ile onun adına sizge daha bir kere bir kere aytamız şimdi, başından aytamız. Hürmetli seyircilerimiz bizim stüdyamızda Elena Hanım Osmanova. Selamun Aleyküm. Hoş geldiniz. Sabahınız hayırlı olsun ve bu şu cümleden bayramınız da hayırlı olsun. Sağ olun. İlyana Hanım, aslında çok yıllar devamında hoca olup sizin sabahınız nasıl başlana idi? Şimdi o nasıl başlana? Aslında hocanın sabahı neden başlana? Benim sabahım her vakit huvançinen başlana. Benim sabahım, benim xorantam, benim anam, babam, benim balaçıklarım sağlam, güler yüzlü tursa. Men özümni baxtlı insan deb sayam. Çok güzel. Daima öyle olsun. İlyana Hoca, bakınız siz çok yıllar devamında hoca olup çalışasınız ve aslında Kırım Tatar dili boyunca Kırım Tatar hocası nasıl olmağa gerek? Nasıl hususiyetler onda olmağa gerek ve nasıl o özünü alıp barmağa gerek? Çünkü biz bilemiz ki Kırım Tatar hocası bu böyle özgün insan. Onun bu tek hoca değil, o her taraflama bay ve zengin insan. Nasıl olmağa gerek? Bilesiniz, hoca zenatı bu en kıymetli zenatlardan biridir. Hoca zenatı kıymetli zenat ama en kıyın zenatlardan biri. Okutmak bu Allah'tan gelgen bu bir şeydir. Ve hocalık en mürekkep vazifelerden biridir. Hocalık yolu çatırmanlı, tikenli ama acayip yollardan biridir. 20 yıldan beri men hocalık çağında her vakit saf vicdanlı, mesuliyetli, icatkar insanlarla bazanıp geldim. Ve hocanın ballarga tesiri pek büyüktür. En yaxşı çizgilerini tek hoca aşlay balaçıklarga. Onların yüreğine hoca ne saçsa o çıkar. Talebeler hocadan örnek alalar. Ve en büyük baht hoca için talebelerini osıp, büyütüp, kanatlandırıp hartal gibi bizim sevimli vatanımızda yüksek mütehassıslar olup Allah'tan istey. Men bilesem her bir hocanın gururu budur. Çok güzel, sağ olunuz. Ya böyle hocalar sırasında yaşlarının sayısı çok olmalı mı? Ya da endi öyle hep biri yaşlarga biraz az vakit vermeye gerek mi? Nasıl siz düşünüyorsunuz? Aslında yaşlar hoca olmağa isteyirler mi? Yaşlar için ne yapılı aslında? Misal için biz bilemiz ki siz şimdi nazirlikte de çalışasınız ve aslında nazirlik tarafında yaş hocalarını celp etmek için ne gerek ve bağışlarsınız ama ben bileyim ki bu gün aslında güzel gün ama Kırım Tatar dilinde güzel laf etmeye başladık ama bu mevzu herkeske anlayışlı olsun deyip ve her bir bizim vatandaşımız onu teessüf ki her bir vatandaşımız güzel etip dilimizni bilmey herkes anlayışlı olsun deyip Rus diline geçsek bağışlarsınız elbette ki ama ben bilesem şimdi bu zarur gibi. Yaxşı. Geçerim. Что нужно делать для того, чтобы привлекать внимание молодых специалистов и уровень молодых специалистов, как они сейчас готовы идти работать в школе и в других образовательных учреждениях?
Ну, для привлечения молодых специалистов, естественно, необходимо, я думаю, что создавать благоприятные условия для их работы, для работы молодого специалиста, создать условия для развития и реализации его потенциала, для его возможностей. Также, если, конечно, молодой специалист решил идти работать в школу, ему предстоит определенный путь профессионального становления, то есть первоначальной адаптации. И, конечно же, наверное, усваивание своей профессии. Достойная зарплата, социальные льготы, общественное уважение и, конечно же, поддержка со стороны администрации, со стороны учителей, наставников, я думаю, даст возможность заниматься и вкладывать себя в свою профессию. А сколько может продлиться вот такая подобная адаптация молодого специалиста в школе? Ну, насколько я сейчас вижу, молодые специалисты у нас очень талантливые. Они готовы и способны работать над собой, потому что учитель – это постоянный поиск, постоянный рост, творчество, воспитание. И поэтому наше молодое поколение, оно очень талантливое и готово работать над собой, мы это видим. Поэтому сейчас для этого предоставляется очень много возможностей, инновационных технологий различных. Поэтому молодые специалисты с этим легко справляются, и я вижу их быстрый рост. Раз они быстро справляются, тогда такой вопрос. Вот разница. Давайте поставим опыт и молодость. Кто быстрее завоевывает детей? У кого лучше получается? Или все-таки у каждого свои плюсы и минусы? Вы знаете, и опыт – это очень хорошо. Без опыта мы не сможем дать возможность нашим молодым специалистам вырасти быстрее. Я считаю, что, конечно, опытных учителей мы должны уважать, что они дают возможность нашим педагогам так расти, развиваться, передавать свой опыт. Вот. Но и, конечно, молодые педагоги, я вижу, как их любят дети, как с удовольствием бегут к ним на уроки, находят в них свою подругу, свою вторую маму, вот. Ну, своего тоже учителя, наставника. И я думаю, что учитель – это одна из самых запоминающихся профессий для ребенка. Чё, Гузель, скажу на своем опыте. Меня, например, отец назвал в честь своей учительницы. Поэтому роль преподавателей и учителей, она на самом деле очень ответственная в нашей жизни. Возможно, не всегда мы ее дооцениваем, возможно, не всегда мы это можем понять, но так оно и есть. Вы на протяжении, опять-таки, я уже сказала, у вас много ваших работ научных посвящены методике преподавания крымско-татарского языка, правильно? Как вы считаете, для того, чтобы привить любовь к родному языку, нужны ли какие-то дополнительные не занятия, а дополнительные, возможно, культурно-развлекательные мероприятия в плане, возможно, поставить какую-нибудь сценку, либо сходить в театр национальный? Должны ли мы через искусство прививать любовь к языку? Однозначно, однозначно, потому что сейчас открылись широкие возможности перед нашими детками, так как сейчас очень большой выбор дополнительного образования. Это внеурочная деятельность, это кружковая работа, которая позволяет проводить мероприятия на родном языке, также развивать культуры, традиции и обычаи крымско-татарского народа, посещать музеи, театры. Ну и, конечно же, инсценирование, постановки различные нашими детьми. Наши дети на самом деле талантливы. Прочитав то или иное произведение, конечно, они его могут инсценировать. И это очень развивает и обогащает их внутренний мир и знание родного языка. А этим всем должны заниматься исключительно преподаватели? Или вот все-таки родители должны больше вкладывать в изучение крымско-татарского языка? Но я думаю, что ребенок с рождения должен однозначно слышать свой родной язык от родителей, от бабушек, от дедушек. Эбетте биталар карбабалар, лафетте джеклерана бабалар, тыльмуиты олмах керек хоранталарда. Ну и, конечно,
балалар бақчасы пек яхшы олар бұл группаларға қатнаса бала. Sonra ise мектепке келген сон, башлангыч мектепке ве юқары мектепке же бұл бала çalışacak ол үстінден тіл білгісі әбетте юкселтір. Елена Оджа, вы вот сейчас затронули тему национальных садиков, ну, национальных садиков, возможно, садиков с крымско-татарскими группами школ. Сколько на данный момент по Крыму есть учреждений, где изучается родной язык, национальные классы, национальные школы, садики, и как проходит их работа? Ну, во всех учреждениях у нас сейчас за счет дополнительного образования, за счет внеурочной деятельности у нас существуют, значит, уроки дополнительного образования, кружковая работа, это изучение традиций, обычаев. Опять-таки, кто-то это берет как изучение языка и крымско-татарской литературы наших родных писателей, их произведения. Вот. И где-то около 30 классов с обучением крымско-татарского языка. Вот. Также есть детские сады, в которых есть группы. Вот мы знаем, что для того, чтобы отдать своего ребенка в национальный класс, а, например, в школе нет этого национального класса, нужно пройти ряд каких-то инстанций и сделать написать заявление. Что вообще нужно сделать для того, чтобы открыли национальный класс по желанию родителей? Вот в местности, например, вот хотят дети, со скольки людей принимаются, как это проходит, с первого ли класса можно открыть национальный класс, либо можно начать, например, там, с 6-го, с 7-го. Как проходит это мероприятие? Ну, здесь не должно быть никаких трудностей, и я думаю, что если родитель хочет обучать своего ребенка на родном языке, необходимо лишь его заявление. Вот, и, естественно, при наличии деток набирается крымско-татарский класс. То есть процедура абсолютно несложная. Необходимо писать заявление для открытия, для обучения его ребенка на родном языке. Тогда в конце, соңында. Evet. У нас время ограниченное. Pek tez geçti vaxtımız. Да. Бүгін біздің сейіржілеріміз үшін сіздің тілеклеріңіз нені айтмаға істер едіңіз? Белки де ожаларымызны байраммен хайырламаға. En evvela bu yanı Ohuf yılları episi hocalarga hayırlı olsun. Hocalarga havi sağlık olарын, xorantalarına havi sağlık dileyim. Vatanımızın geleceği için Kırım Tatar dilinin saklanıp kalması ve inkişafı için çok semerli işler yaparlar bizim hocalarımız. Ve bu kıymetli işlerinde onlara her vakit Allah yardımcı olsun. Ve ben bizim ulu hocamız İsmail Gasprinski sözlerinin yekünlemek isteyim. Eğer bizim aramızda yaxşı adamlar olsa, bu bizim hocalar. Şeref sizge hocalar. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Aslında medeniyetimizge, tilimizge en esası buyuk esasınızны hoşkanınız için sınırsız teşekkürler biz sizge bildiremiz. Çok sağ olunuz. Da bir kere mütehassis bayramınız hayırlı olsun. Çok çok sağ olunuz kelgeniniz için ve cevaplarımızga ve suallerimizge cevap bergeniniz için. Çok sağ olunuz. Ben de sizni hayırlayım, bayramınız hayırlı olsun. İnanam da bu güzel stüdyoda sizni kabul edeceğiniz. Çok sağ olunuz. Sağ olun. Sağ olunuz. Böylelikle hürmetli seyirciler, biz güzel misafirimizni kabul ettik, subetleştik. Siz bu subetinin öyle şahidi oldunuz. Ve şimdi Nevbet'teki rubrikamızını da seyir edebilirsiniz. Bunu yapmak için kısa numaraga telefonu açmağa gerek. Şimdi sizler için haberler.